안녕하세요. 오늘의 테슬라 뉴스입니다. 자, 미국 시간으로 3월 10일 화요일이 된다면 워싱턴 DC에서는 미국 도로교통안전국인 니짜에서 주관하는 국가 자율주행 안전 포럼이 열린다고 합니다. 자, 이 자리는 구글의 웨이모와 아마존의 죽스 그리고 현대차와 협력 중인 오로라의 CEO들이 총 출동하는데요. 미국 정부는 지금 자율주행 시장에 대해서 매우 중요한 선언을 했는데 이 실험의 시대는 끝났고 이제는 일상의 시대로 돌아간다는 선언을 할 것 같습니다. 자, 정부가 왜 지금 이 시점에서 자율주행의 빗장을 풀기 위해 서두르고 있는지 궁금하고요. 이제 기술이 어느 정도 그 궤도에 올랐기 때문에 점점 이 자율주행에 대한 허가를 하는 것은 아닐까 한번 생각해 볼 수 있는데 이 로이터 통신의 보도와 또 4월 테슬라 사이버캡의 양상과는 어떻게 맞물리게 될지 같이 한번 확인해 보겠습니다. 자, 끝까지 함께 해주시길 바라고요. 그럼 출발할게요. 자, 우선 전쟁 얘기를 좀 하면요. 이 이란과 미국의 긴장이 고조되면서 이 중동발 전쟁의 공포가 다시 시장을 짓누르고 있고 유가는 현재 배럴당 90달러를 돌파하면서 에너지 위기론이 다시 고개를 들고 있습니다. 자, 많은 투자자가 인플레이션의 재발과 비용의 상승을 걱정하고 있을 때 놀랍게도 ARK 인베스트의 캐시우드는 좀 다른 미래를 보고 있는데요. 이 지정학적 리스크를 넘어서 왜 지금 테슬라 투자자들이 오일의 몰락에 주목해야 되는지 그리고 ARK는 앞으로 이 배럴당 50달러 이하의 유가 시대가 올 것이라고 말하고 있는데 과연 테슬라에게는 어떠한 영향을 미치게 될지 캐시우드의 인터뷰를 같이 한번 들어보겠습니다. 그럼 영상 볼게요. So, first, Iran. Now, what we are hearing, and of course, we're not hearing everything, and we don't know everything, of course, but from what observers are observing, including the Hudson Institute and others, is that the Iran's firing of missiles and sending out drones, that has dropped by about 90%. So Iran has been weakened considerably. And so we can think about a couple of scenarios now. One is that this young, well-educated population is going to behave like a coiled spring. We know that they have two other times in two different administrations here in the United States. They have been protesting and looking for a way out of a repressive regime. Now, I know not everyone in that country feels that way, but we do get the sense that young people do. And so they have been waiting for freedom. And we think this could be, and I use coiled spring a lot because we talk about innovation that way. So you've got a coiled spring in terms of a population just really wanting to join this very exciting world, especially the world of technology and innovation. And this world of technology and innovation itself is also a coiled spring. Slowly, then all at once. And we are having a lot of all at once moments now. So I think this could be really good for the Middle East in general and as a region, because we know that the UAE and Saudi Arabia are very focused on innovation. They know that oil prices are going down as autonomous mobility takes us into the electric vehicle realm. Electric vehicles will be less expensive. So that means that the oil price will probably come down. Right now, it is close to $90. It has soared about 50% since this conflagration started. And we could see it going down below $50 per barrel. Right now, as I said, it's $90 per barrel, below $50 per barrel, and perhaps much lower over the next 5 to 10 years. The Middle East, which has the largest oil reserves, knows this, and so they've been diversifying into really technology-based disruptive innovation. And so it's becoming a very interesting region from that point of view.
Of course, if something goes wrong, well, I don't think we're worse off, except for, of course, the people who have lost their lives and wartime being a horrible thing. But in terms of how the future will play out, I don't think if this regime somehow manages to hold on, that the world will be that much different. So I guess we're looking at status quo or a big surprise in terms of growth and innovation on the upside of expectations. So that's Iran. 자, 영상을 다 봤는데 캐시우드가 던지고 있는 메시지는 매우 명확한 것 같습니다. 현재 고유가는 노이즈일 뿐이며 거대한 구조적 파괴가 이미 시작되었다라고 말하고 있는데요. 이 캐시우드는 전기차의 확산보다 더 무서운 것이 바로 자율주행이라고 말하고 있고, 이 자율주행 차량의 가동률이 개인 차량보다 훨씬 더 높은 사용성을 보여주고 있고, 이 개인용 차량보다는 약 50% 이상 더 많은 사용을 할 것이라고 예상하기 때문에 도로 위의 차량의 효율성을 극대화하면서 앞으로 석유의 수요를 굉장히 낮출 수 있을 것이라는 예상을 하고 있습니다. 또 단기적으로 유가가 오르면 전기차의 상대적인 매력도 역시 올라가지만 장기적으로 유가가 하락한다는 것은 인플레이션에 대한 압박도 사라진다는 뜻으로 해석할 수 있고, ARK에서는 앞으로 금리의 하락과 또 소비력의 증대가 이어질 것을 예상하고 있는 상황입니다. 가장 흥미로웠던 점은 사우디아라비아와 아랍에미레이트 같은 산유국들의 움직임이라고 하고 있는데, 이들 역시 오일의 시대가 끝나가고 있음을 직시하고 있다고 말하고, 현재 오일머니가 인공지능과 로보틱스 같은 혁신 기술로 들어가고 있다는 사실 자체가 매우 중요하다고 말하고 있고, 에너지의 패러다임 역시 바뀌고 있음을 말하고 있습니다. 아무래도 당장 전쟁의 소식과 또 기름값 폭등의 소식을 듣는다면 매우 불안할 수 있지만, 이 기술은 천천히 그러다가 갑자기 세상을 바꾸게 되고요. 지금은 전쟁으로 인해서 굉장히 높은 가격을 보이고 있지만 과연 배럴당 $90의 유가가 사라지게 될 그 다음 세상에서는 무엇이 찾아오게 될지 기대할 수밖에 없습니다. 자, 그럼 현재 높은 고유가와는 다르게 미국에서는 새로운 일이 벌어지고 있는데요. 과연 미국에서는 어떤 포럼이 열리는지 같이 한번 확인해 보겠습니다. 자, 미국 도로교통안전국인 니짜의 포럼의 이 표면적인 목적은 자율주행 차량의 안전 표준 가이드라인을 확립하는 것이라고 하고 있습니다. 자, 로이터 통신에서는 현재 이것에 대해서 크게 다루고 있는데요. 현재 시장에서 정부의 가장 밀접한 관찰 대상은 이 구글의 자회사인 웨이모인 상황입니다. 자, 웨이모는 현재 피닉스와 샌프란시스코, LA 등 주요 도시에서 매주 40만 회 이상의 유료 라이드를 제공하고 있고, 웨이모의 자체 보고서를 확인해 본다면 인간 운전자 대비 에어백 전기의 사고율은 약 85%나 낮다고 하고 있는데, 이 보고서가 사실이라면 자율주행을 사용하는 것은 인간의 운전보다 훨씬 더 안전하다라는 것을 알 수 있게 합니다. 하지만 웨이모의 방식에는 확장성이라는 숙제가 아직 남아있고요. 웨이모는 차량이 스스로 판단하기 어려운 상황을 위해 원격 지원 시스템을 운영하고 있는 상황입니다. 이 차량이 애매한 상황에 처하게 된다면 센터의 상담원이 경로를 승인해주는 구조를 보여주고 있는데, 오늘의 테슬라 뉴스에서 이미 다루었듯이 이는 곧 인건비와 통신 인프라로 비용이 직결될 수 있기 때문에 웨이모에서는 미국이 아닌 다른 나라인 필리핀에 외주 인원을 두기도 하는 것으로 알려진 적이 있습니다. 하지만 정부가 이번 포럼에서 안전 가이드라인을 강조하고 있는 이유는 바로 최근 발생한 결함 조사 때문인데요. 니짜는 현재 웨이모의 소프트웨어 안전성에 대해서 고강도 조사를 진행 중이고, 현재 웨이모는 학교 버스를 부적절하게 추월하거나 반대 차선에서 오는 차량을 오판한 사례들이 보고되고 있으며, 정차 중인 학교 버스의 정지 표시판을 인식하지 못하고 지나친 사례는 미국의 교통법규상 가장 엄격하게 다뤄지고 있는 대목이고, 그렇기 때문에 니짜는 현재 자율주행차가 인간 운전자와 비교해 어느 정도 성능을 보여야 하는지 이 평가의 기준을 설립하려는 것 같습니다. 관심 있게 봐야 될 것은 바로 트럼프 행정부의 속도라고 생각하는데요. 니짜의 청장인 조나단 모리스는 불필요한 장벽을 제거하겠다라고 공언하고 있는 상황이고, 현재 미국 의회는 핸들과 페달이 없는 차량의 대량 배포를 가로막고 있는 규제를 풀기 위한 법안을 검토 중인 상황이고, 이번 포럼은 그 법안 통과를 위한 최종의 점검이자 또 명분 쌓기라고 생각하는데, 한마디로 자율주행 기업들에게 안전 입증이라는 과제를 두는 동시에 이것만 통과하게 된다면 전 미국 도로를 자율주행을 할 수 있게끔 열어주겠다라는 이런 딜이 시작된 것이 아닌가 생각해 볼 수 있습니다.
하지만 재미있게도 이번 포럼에서 이 명단에 이름조차 올려있지 않은 기업이 하나 있는데요. 바로 테슬라가 이 명단에 들어있지 않고, 그럼 왜 테슬라는 현재 이런 포럼에 들어있지 않은지 그 이유를 같이 한번 살펴보겠습니다. 자, 내일 열리는 니짜 포럼의 참석자 명단을 다시 한번 확인해봐도 웨이모와 죽스, 오로라만 있을 뿐 이 테슬라의 이름은 없는 상황입니다. 정작 자율주행의 데이터 보유량에서는 압도적인 1위를 기록하고 있는 테슬라의 이름이 보이지가 않는데요. 다른 자율주행 회사들의 CEO가 이 정부를 향해서 과연 도로에서 자율주행을 하기 위해 어느 정도의 실주행 데이터가 있어야 되는지를 물어보고 있을 때 테슬라는 이미 그 가이드라인을 넘어서는 실주행 데이터로 보여주고 있는 상황이고요. 이미 텍사스주 오스틴에서 테슬라는 안전요원이 없는 완전 무인 로보택시를 런칭하고 있으며 자율주행의 핵심은 인공지능이 얼마나 많은 상황을 학습했느냐에 달려있는 상황에서 테슬라는 84억 마일의 기록을 가지고 있다면 전 세계 수백만 대의 차량을 통해서 수많은 엣지 케이스를 학습하고 있는 테슬라는 다른 자율주행의 회사들보다는 좀 다른 상황이 아닌가 생각해 볼 수 있습니다. 자, 내일 포럼에서 자율주행에 대한 규제 완화가 논의되고 있는 상황에서 테슬라는 현재 4월 사이버캡의 대량 생산의 라인을 준비 중인 상황인데요. 이 사이버캡은 양산 목표가 현재 3만 달러 수준이기 때문에 한화로는 약 4,400만 원 정도 되고, 웨이모가 사용하고 있는 제규어의 아이페이스의 경우 라이더와 각종 센서를 장착한 차량 한 대의 가격은 약 2억 원이 넘는 것으로 알려져 있기 때문에 실제로 사이버캡의 대량 생산이 완성되고 이 도로에 쏟아져 나오게 된다면 확장면에서는 상대가 되지 않을 것으로 생각하게 됩니다. 자, 그렇기 때문에 이런 규제가 풀리는 순간 미국 50개 주에 즉각적으로 서비스를 런칭할 수 있는 인프라를 가진 기업은 테슬라가 유일하다고 생각하고 있고요. 자율주행의 기술이 규제의 벽을 넘게 된다면 테슬라의 재무제표는 좀 다른 성격의 회사가 될 것으로 생각하고, 이전까지는 제조 마진에 집중했다면 이제는 소프트웨어 구독이 정말 현실적으로 벌어질 수 있기 때문에 정부의 자율주행 허가가 아무래도 기대가 될 수밖에 없습니다. 지금까지 자율주행의 기업들은 각 주마다 다른 교통법규와 씨름해왔지만 트럼프 행정부는 이런 복잡한 자율주행 규제를 하나의 법안으로 통합하려는 시도를 하고 있고, 연방의 표준이 확립되게 된다면 오스틴에서 검증된 자율주행 시스템을 다른 주에서도 충분히 사용할 수 있기 때문에 50개의 주에서 모두 승인을 받을 필요 없이 연방에 관련된 승인만 받으면 되는 일을 로이터에서는 바로 변곡점이라고 말하고 있습니다. 자, 앞으로 테슬라 사이버캡이 나오게 된다면 실제로 경쟁하게 될 사람은 이 웨이모가 아닌 우버가 될 것이라고 생각하고요. 현재 우버는 인간 운전자가 운전하고 있기 때문에 마일당 2에서 3달러 정도의 비용을 보이고 있습니다. 자, 여기에 반해 테슬라의 사이버캡은 마일당 운행 비용이 0.2달러 정도를 예상하고 있기 때문에 10분의 1 가격으로 이동 서비스를 제공할 수 있다면 기존의 택시와 우버 시장은 물론 이 대중교통 시장 역시 흡수할 수 있을 것으로 예상되고, 그렇기 때문에 내일 포럼에서 어떤 이야기가 나오는지가 매우 중요할 것이라고 생각합니다. 자, 정리해보면 미국 시간으로 3월 10일 화요일 니짜의 포럼은 이 많은 자율주행 기업들이 어떤 안전을 기준으로 만들지에 대한 다양한 이야기가 나올 것이라고 생각하고요. 여기에서 정리된 논의의 결과물이 테슬라의 사이버캡에게도 상당한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 자, 이전까지는 자율주행이 얼마나 안전한지를 다시 반복해서 물어보고 있었다라면 이제는 실질적으로 자율주행 차량을 빠르게 도로에 만들어낼 수 있는지 물어보는 시점으로 넘어가고 있는데요. 과연 내일 포럼에서는 정부에서 어떤 공식적인 가이드라인이 만들어지게 될지 궁금하고, 또 테슬라의 4월 양산 스케줄에 날개를 달아줄 수 있을지 같이 한번 확인해 보겠습니다. 여기까지가 오늘의 테슬라 뉴스고요. 오늘 영상이 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 그리고 알림 설정 부탁드립니다. 오늘 좋은 하루 되시고요. 오늘의 테슬라 뉴스는 내일 또 새로운 영상으로 다시 찾아오겠습니다. 감사합니다.